Audio Jungle. 93 in 36th and 37 JKA All Japan Karate Championship. He has been in the he started winning championship from the year 1992 and 1992 and 1994 in the 35th and 37 JKA committee. And then in 95 and 96, he participated in JKA All Japan Karate Championship and backed and being the champion, the first place in committee. Well, that was not it. In the year 96 itself, he represented himself in the 6th Shoto World Cup Karate Championship in Osaka and bagged the third place in committee. In the 7th Shoto World Cup Karate Championship in Paris, he bagged the third place in Kata and then participated in the 41st JKA All Karate Championship and was the grand champion in committee. His journey continues in the year 99 and 2000. 2003 and 2000, Kai on the highest technical committee in JKA. Team to please welcome them with a bouquet. I know that every single person over here, including you, go to our instructors. Let me throw a line. Resembled what was originally started by Dai Sensei Funakoshi Gijin in Japan. Sasaki Sensei, of course, passed away in 2014. We also had the recent demise of our chief instructor, Uek Sensei, a few weeks ago. And despite all that, the JKA is still going ahead with the proposed tournament that we're organizing here in Telangana. JKA headquarters is officially in the invitation tournament, and therefore we expect the countries of the JKA to be able to come for the championship. In October next year is the World Championship in Japan, during which time I will personally invite especially those from around Asia, because the chief of Asia also passed away last year. So I will try my best to get as many countries as is possible to come. In the meanwhile, as far as JK India is concerned, we will be giving technical support to JK Telangana, who will organize everything. So I'd like Mr. Sudarshan or Mr. Dan to take over from here. Thank you very much. Congratulations to JK India for the 50th anniversary. 日本空手協会総本部は JK インディアの50周年の大会をサポートしたいと思います。JK headquarters, Japan Karate Association headquarters, is supporting the 50th anniversary celebration invitational tournament. 50周年はJK の中でも一番古い方のになります。So 50 years is a very long time, even for the JK headquarters. おめでとうございます。Congratulations again. 総本部から4名の指導員が来ます。
From the JK headquarters, there will be 4 instructors coming for the camp next year. 4名は世界大会、全国大会優勝経験者です。で、光は、現役のチャンピオンも来ます。So there will be the national tournament here and as well as the international tournament. However, we also have the World Cup coming up soon. We hope to see many of you there. AA as a martial art form, but along with that, also mentioned that our senseis are over here to throw some light on the tournaments, right? How is it going to happen? I know a lot of questions revolving around. And all karate directors and board of directors. మన జేకే ఇండియాలో 50 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ అనేది హైదరాబాద్లో నిర్వహించడానికి శ్యామ్ ఆనంద్ శ్యామ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అండ్ ఇండియాలో ఇన్ని స్టేట్స్ ఉన్నా మన తెలంగాణలో ఏర్పడడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం 50 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్తో పాటు 42 నేషనల్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 12th జూనియర్ నేషనల్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. 12th అదేవిధంగా 17th నేషనల్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్స్ మెయిన్ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ కూడా హైదరాబాద్లో జనవరి 18th నుంచి 22 వరకు గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో అందరూ కూడా 8 years నుంచి పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంది. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంటుంది. సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ సెలెక్షన్స్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళతో కూడా లాస్ట్ డే వాళ్ళు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ అవకాశం అనేది అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. గుడ్, ఎందుకంటే కరాటే అనేది 4 స్టేట్స్ పడి షోటోకాన్, షిటోరి, గోజురి, ఒడిగోరి. అందులో షోటోకాన్ ఇస్ ద ఫేమస్. షోటోకాన్ రన్ బై ది జపాన్ కరాటే అసోసియేషన్. ప్రపంచంలో షోటోకాన్ అంటే జేకే గవర్నమెంట్ని మరొక సిస్టమేటిక్ అంటే జపనీస్ టీచర్స్ తోటి నిర్వహించడం జరుగుతుంది కనుక ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తూ సో అందరం కూడా దీన్ని హార్డ్ వర్క్ చేసి సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి దాని కూడా ముందుండి మరి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ తీసుకుంటున్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అవర్ హౌస్. Expected Shivan's and insights and media to the conference in the post. JK ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ ఇన్విటేషన్ టోర్నమెంట్ చేస్తున్నాము. సో మెయిన్ ముఖ్యమైన రీజన్ అంటే మన తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి అక్కడికి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ పోయి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే కొంచెం బీద పదులు బీద స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దే కెనాట్ అఫోర్డ్, అంటే వాళ్ళు అంత అఫోర్డ్ చేయలేదు అంత దూరం. సో అలాంటిది మన స్టేట్కి తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము. ప్లస్ ఇంకొకటి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ ఇన్విటేషన్. అందులో మన తెలంగాణ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. గ్రామంలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న పిల్లలు, పేద పిల్లలు ఏం చేయలేరు. అందుకని ఇక్కడికి వస్తే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ వాళ్ళకి పెరుగుతాయని ముందు వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఇంకా చాలా బాగా రాణించి కరాటేను ముందుకు తీసుకెళ్ళి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలు మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎంత ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి గర్ల్స్కి. అలాంటి వాళ్ళకు మా అసోసియేషన్ నుంచి చాలా ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, చాలా స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్లో వాళ్ళు అటెండ్ అయితే సో వాళ్ళకి ఇంకా మెలకువలు చాలా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హెడ్ క్వార్టర్స్ తోటి మేము రిక్వెస్ట్ చేసినందుకు, ప్లస్ ఫస్ట్ టైము international event JK headquarters, and we are thankful for Anand Shyam for India Chief to given chance to us to organize this event. JK national tournament కూడా చేస్తున్నాము. అది 42 years అయింది. సెలబ్రేషన్ 50 years సెలబ్రేషన్ అంటే JK ఇంట్రడ్యూస్డ్ అయ్యి మన JK ఇండియాలో 50 years అయింది. మన 42 నేషనల్ చేస్తున్నాము. ఇంకొకటి అంటే క్యూ లెవెల్స్ అంటే జూనియర్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. JK క్యూ లెవెల్స్ చేస్తున్నాం 17th year ఇది. మళ్ళీ అందులోనే
అందరు చిన్న పిల్లలకే ఫైట్స్ ఉంటాయి, ఆ పెద్దవాళ్ళకు ఉండదా అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. అందుకని ఏంటంటే వెటర్నరీ ఛాంపియన్ ససాకి మెమోరియల్ సీనియర్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా సీనియర్స్ అబౌవ్ 40 ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు 60 ఇయర్స్ 70 ఇయర్స్ వరకు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఫైట్లో. సో వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మా ఏజ్ అయిపోయింది మేము చేయలేము అని అలాంటిది ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే క్యాన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ అనమాట. ఇప్పుడు 12th వన్ ఇక్కడ అవుతుంది. అందులో ఈవెన్ ఇక్కడ సీనియర్స్ 50 అబౌవ్ 45 60 ఇయర్స్ వాళ్ళు, ఈవెన్ సుదర్శన్ సార్ అతను కూడా. సో ఎప్పుడు వాటర్ బాయిల్డ్ అయిన విధంగా కరాటేని ఎప్పుడు రీఫ్రెష్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్లో ఉంటేనే మనం ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉంటాము. ప్లస్ మనం చిన్నపిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా మనం టీచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా మోటివేషన్ బూస్టింగ్ అవుతుందని మేము కూడా చేసి చూపెడతాం అన్నమాట. ఒక ఏజ్ అయిపోయింది ఇంత కూర్చోవాలి అనే ఉద్దేశం ఉండదు. అందుకని జపానీస్ మాస్టర్స్ 80 ఇయర్స్ అయినా కానీ కూడా దే కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ ఇన్ పవర్ఫుల్ మూమెంట్ దే విల్ యూస్. అందుకని వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. వాళ్ళు 85 ఇయర్స్లో కూడా వీ కెనాట్ సే ఈయన ఏజ్ అయిపోయిందని. వాళ్ళు అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది, యంగ్ లాగా ఉంటారు. సో ఇందులో ఆల్రెడీ పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. సో మన తెలంగాణకు మంచి ఉపయోగం కావాలని అందరినీ టాప్ మాస్టర్స్లని ఇన్వైట్ చేశాము హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి. ఇమోరో టకునోరో 8th Dan షియాన్ ఈజ్ ఎ టాప్ మోస్ట్ మాస్టర్, హైలీ గ్రేడెడ్. అండ్ టకునోరో తనేమా షియాన్ ఈజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా అవైల్ చేసుకో. దీంతో పాటు మరి ఎక్కడో జపాన్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ చేయకుండా ఆ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఇక్కడ బ్లాక్ బెల్ట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్సెస్, జడ్జెస్, ఎగ్జామినర్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్ కూడా హైదరాబాద్లోని January 18th నుంచి 22 వరకు నేర్చుకోవాలి. ట్రైనింగ్ క్యాంప్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ. One more question added to the entire flavor. Okay, let me answer one by one. First is that JK Karate is not sport karate. That should put to rest everything about the Olympics. What we practice in JK Karate is known as Budo Karate or the martial arts karate. Sport karate is based on a time frame. Budo Karate is not based on a time frame. There's a lot of difference in the various rules that govern the JKA tournaments as against what is known as the WKF or the World Karate Federation tournaments, which treats karate as a sport. Second, your question was about the world. It's being held in Japan. JKA has over 150 countries as participants, and most of the countries will be participating in the event. When is that being held? Additions to every single JKA member country. How many come up will be depending on the last date of entry. Thank you. The member countries or the 100? Member countries. Slide to Takuya Taniyama. Shihan sir, please slide. JKA instructor also in the quarters. Time to continue with water responses. India, thank you very much, sir. India.
First of all, congratulations on the 50th anniversary celebrations from the JKA Airports. So there will be a tournament and a training camp next year for this celebration. あと日本のヘッドクォーターは is supporting JK India for the celebrations by sending the instructors for the training camp and the tournament. అసోసియేషన్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో జేకే 50వ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే మరి టోర్నమెంట్స్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది, ట్రైనింగ్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది, గ్రేడింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ఈ ట్రైనింగ్ అనేది వైట్ బెల్ట్ నుంచి బ్లాక్ బెల్ట్ వరకు ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దీన్ని 4 కేటగిరీగా డివైడ్ చేసేసి జూనియర్స్ బెల్ట్ వాళ్ళకు ఒక కేటగిరీ కానీ, మరి బ్రౌన్ వాళ్ళకు ఒక కేటగిరీ కానీ, బ్లాక్ ఫస్ట్ డాన్ నుంచి థర్డ్ డాన్కి ఒక కేటగిరీ, ఫోర్త్ డాన్ నుంచి అబోవ్ 6th డాన్ వరకు కూడా సపరేట్గా జపనీస్ మాస్టర్స్ చేత అందరూ కూడా ప్రతి పిల్లవాడికి జాపనీస్ టీచర్స్లోనే కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరికీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ పడుతుంది. ఈ స్టేట్ వైడ్గా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరిని తీసుకుని ఆ ఇద్దరు వేరే కంట్రీ ఇద్దరితో ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముందు ప్రైమరీ అండ్ అన్ని రౌండ్స్ అయిపోయినాక సో ప్రతి నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చిన ఇద్దరు చేత వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ కూడా ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో ఈ సంవత్సరం ఇక్కడే ఛాంపియన్ అవుతారు. సో అనేది జరుగుతుంది. 8 yearsలో 20-25 ఒక ఛాంపియన్, 10 yearsలో ఒక ఛాంపియన్, 12 yearsలో 14 years, 16 years, 18 years, అబోవ్ 18 years గ్రూప్కి తీసుకోవడం జరిగింది. అబోవ్ 18 ఓపెన్ కేటగిరీకి తీసుకొని ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో బాయ్స్ సపరేట్, గర్ల్స్ సపరేట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఇండివిజువల్ కథా ఈవెంట్ మరియు కుమితే ఈవెంట్ ఉంది. సో కథలో కూడా గ్రూప్ కథ ఈవెంట్ ఉంటుంది, టీమ్ కథ అంటుందండి. అదే కుమితేలో కూడా 5 members చేసిన టీమ్ కుమితే అంటారు. ఈ ఈవెంట్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో బెల్ట్ని బట్టి వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి డిసైడ్ అయిన గ్రూప్స్ అన్నీ డిసైడ్ అని జరుగుతుంది. అవంతా కూడా ముందు వాళ్ళు స్టేట్లో సెలెక్షన్ చేసుకొని వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఇవందరూ కూడా నవంబర్లోనే ఇలా డ్రాస్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మన ముందే జపాన్లో ఎంట్రీ ఫామ్స్ అన్నీ కూడా ప్రింట్ అయ్యి వస్తుందన్నమాట. వాళ్ళు మాత్రం పార్టిసిపేట్ ఎంట్రీ అనేది November 15th అవుతుందన్నమాట. సో వాళ్ళందరూ ఒక సావనీలో వాళ్ళ పేరుతో సహా, ఆ స్టేట్తో సహా, ఆ కంట్రీతో సహా మెన్షన్ చేయబడి ఆ డ్రా షీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్పాట్ ఎంట్రీస్ అనేవి ఇందులో ఉండవు. సో ముందే ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఫస్ట్ టైం మనం చేస్తున్నాము. సో అసలు ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం. అది మన తెలంగాణకు వచ్చినందుకు మనం చాలా సంతోషం. జేకే నుంచి అండ్ బీద పిల్లలు కూడా చాలా అవైల్ చేసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. బీద పిల్లలు కూడా ఈ ఈ ఆపర్చునిటీని మనం యూస్ చేసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము. ఇంకోటి ప్రతి ఇన్స్ట్రక్టర్ మనం ఉన్న తెలంగాణ స్టేట్లో డిస్ట్రిక్ట్స్లో జిల్లాల పరంగా అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేశాను. ఇప్పటి నుంచి గ్రౌండ్ వర్క్ అవుతుంది అందరితో. సో ఇన్స్ట్రక్టర్ కూడా వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. సార్ మా పిల్లలను అంతంత దూరం తీసుకుపోలేము, అలాంటిది మనకి ఇక్కడనే వస్తున్నప్పుడు మేము డెఫినెట్లీగా దీన్ని అవైల్ చేసుకుంటాము. మేము థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాము జేకే ఇండియాకు. మీరు తెలంగాణ స్టేట్కి ఈ ఛాన్స్ ఇప్పించి మా మా పేద పిల్లలకు కూడా ఆ ఛాన్స్ ఇస్తున్నారని చాలా థ్యాంక్ఫుల్ ఉన్నారు. జేకే ఇండియా కూడా థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పారు. జేకే వరల్డ్ టీం కూడా థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పారు. ఓకే, నేను మీడియా మిత్రులు కోరేది మీ సహకారం, మీ సపోర్ట్ ఉన్నటువంటి ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని కోరుతున్నాను.